ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈ is placed at a distance 16 centimeter in the front of concave mirror। मतलब कि एक 2 सेंटीमीटर उच्चा कोई वस्तु आ जिहड़ी अवतल दर्पण दे कनकेव मिरर दे सामने 16 सेंटीमीटर दूर पई हुई आ ते सानू उन्हें कह दिता कि विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट कि वो की करता पिया वा रीयल इमेज बनाता पिया वा जिसकी हाइट की आ 3 सेंटीमीटर आ ते सानू मिरर की फोकल लेंथ पूछी आ कि एक कनकेव मिरर आ जिहदे सामने 16 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु पई हुई आ ते उस वस्तु की हाइट कितनी आ 2 सेंटीमीटर। हुण वो वस्तु उस मिरर के सामने पई आ ते उहदा इमेज तो बनेगा ही बनेगा ते उन्हें कहा कि जिहड़ा इमेज बनता वा वो रियल बनता वा तो रीयल बनता तो नाल ही उन्हें कहा कि उसकी हाइट कितनी बनती आ 3 सेंटीमीटर। सो इत्थे सब तो पहला ये गल ध्यान देने की जरूरत आ कि इत्थे उन्हें कहा कनकेव मतलब अवतल दर्पण की गल कीती आ, कनकेव मिरर की गल कीती आ ते कनकेव मिरर के केस दे विच सिर्फ एक केस आ जिथे इमेज रियल नहीं बनता मतलब वास्तविक नहीं बनता। उन्हें कहा वा कि इमेज रियल बनेगा तो असी पढ़िया कि जिन्ना चिर तक कनकेव मिरर रियल इमेज बनाउंदा वा ते उहदे विच की हुंदा वा V नैगेटिव हुंदी आ मतलब इमेज की दूरी नैगेटिव हुंदी है। इस दे विच असी जो चीज़ां गिवन आ वो लिखांगे। सानू ऑब्जैक्ट U ऑब्जैक्ट की दूरी U मतलब 16 सेंटीमीटर। सानू पता है कि मिरर के केस विच असी सारे दे सारे जिहड़े ऑब्जैक्ट आ वो माइनस लैणे आ। सानू V नहीं दिता गया, V बारे कोई जानकारी नहीं दी गई। असी इमेज की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी नूं पता करना है। सानू दिता की गया है एक हाइट ऑफ ऑब्जैक्ट। ऑब्जैक्ट की हाइट O ना लिख लो चाहे H ना लिख लो। सानू कितनी दिती गई आ 2 सेंटीमीटर ते इमेज की हाइट आपां H डैश ना भी लिख सकते हैं, I ना भी लिख सकते हैं। कितनी दिती गई आ 3 सेंटीमीटर। सानू पता है कि जदों इमेज कनकेव मिरर के केस विच इमेज रियल बनता है तो हमेशा ही उल्टा बनता है इनवर्टड। तुसी पिछला टेबल देख सकते जो जिन्ना चिर तक रियल इमेज बनया है वास्तविक प्रतिबिंब बनया है उदों तक इमेज जिहड़ा है हमेशा इनवर्टड रहा है। सो जेकर इनवर्टड आ तो इहदा मतलब वो प्रिंसीपल एक्सिस तो नीचे वाल बनया तो जे प्रिंसीपल एक्सिस तो नीचे वाल आ तो साइन कन्वेंशन के मुताबिक असी की लवांगे -3 लवांगे। पहला इस केस दे विच असी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगावांगे। मैग्नीफिकेशन I बटा O मतलब -V/U ये साडे कोलों मैग्नीफिकेशन के फार्मूले ने। सो मैग्नीफिकेशन I कितना दिता होया है इमेज -3 ते ऑब्जैक्ट कितना दिता होया है 2 किदे बराबर है -V/U। U कितना दिता होया है -16। हुण इस केस दे विच मैथेमैटिकली असी इधरों V की वैल्यू कढ़ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए। अगर तुसी इनू सॉल्व करो तो तुहाडे कोलों V की वैल्यू कितनी आएगी तुसी इनू सॉल्व करके देख सकते जो। इस केस दे विच V की वैल्यू आएगी -24 हुण V किधर आया -24 आया। हुण सानू की कहा गया है फोकल लेंथ पता करनी है मिरर की। फोकल लेंथ पता करने वास्ते असी की लावांगे मिरर फार्मूला लावांगे। मिरर फार्मूला जिहड़ा कि 1/F इज इक्वल टू 1/U जमा 1/V है। हुण 1/F मतलब फोकल लेंथ असी पता करनी है। U कितना दिता है -16 1/-16 जमा 1/V कितना दिता है -24। हुण जेकर असी इसनूं सॉल्व करांगे तो साडे कोलों इहदी फोकल लेंथ आएगी। तुसी सॉल्व करके चैक कर सकते जो। इहनूं मैथेमैटिकली सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए। साडे कोलों फोकल लेंथ आएगी -9.6 सेंटीमीटर। हुण देखो ये न्यूमैरिकल जेकर किसी बच्चे नूं इमेज फॉर्मेशन आउंदी आ तां उसनूं
ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ -24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮੇਜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਭਾਸੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਫ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ when an object is placed at a distance 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ from concave mirror। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਅਵਤਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਜਾਂ ਅਵਤਲ ਮਿਰਰ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 10 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿਰਰ ਤੋਂ। ਯੂ ਮਤਲਬ -15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੇਜ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਇਮੇਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਨੋ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂ ਵੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1/-10 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/-15 ਜਮਾ 1/20। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ -1/10 ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/15 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/20। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ LCM ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ LCM ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 10। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 20 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 10 ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 20। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 15 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ 15 ਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, 15 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ C ਤੇ F ਦੇ ਵਿੱਚ, A ਤੇ B। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ C ਤੇ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੇਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ C ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, C ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਅਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਲਟਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ C ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 20 ਹੈ। C ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 30। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 30 ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਮੇਜ ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ -V/U,
ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ -30 ਤੇ u ਕਿੰਨਾ ਹੈ u ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 15 -15 ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ +30 ਥੱਲੇ -15 ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ -2 ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ -2। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ C ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ C ਤੇ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਵੈਨ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਮਤਲਬ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਮਤਲਬ ਵਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਅਸੀਂ ਵਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ R30। ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਤਲਬ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਉੱਤਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ F ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ R ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ F ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ F ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ C ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਿਣਾਤਮਕ ਤੇ ਧਨਾਤਮਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇਕਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਮਤਲਬ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਧੀ ਹੋਏਗੀ +15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ U -10। ਮਿਰਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ U ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ -10। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ O ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ H ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ V ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। V ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 1/F = 1/U = 1/V। ਤੇ ਸਾਨੂੰ F ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ +15। ਜਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈ ਜਾਣੀ ਆ। 1/15 = 1/U ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ -10। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਰਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਪਣਾਂ ਵਾਸਤੇ U ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ +V। V ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇੱਧਰ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇੱਧਰ। ਆਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਧਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਮੇਜ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ V ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ V ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ V ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/V = 1/15। ਮੈਂ V ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਮਾ 1/10।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ 15 ਤੇ 10 ਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ 10 ਦਾ LCM ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਚੇ 150, ਤੁਸੀਂ LCM ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਤੇ 10 ਜਮਾ 15 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 25, 25 ਬਟਾ 150, 25 ਬਟਾ 150 ਮਤਲਬ 1 ਬਟਾ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 1 ਬਟਾ 6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 1 ਬਟਾ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਬਟਾ 6 ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 6 ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਕੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ v +6 ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਮੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਰਚੁਅਲ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਆभासी ਬਣੇਗਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -v/u ਜਾਂ I/o। I ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, O ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਏ v ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਅੱਗੇ +6 u ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ u -10 ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ 6/10 ਮਤਲਬ 0.6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 0.6। 0.6 ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਛੋਟਾ ਬਣੇਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣੇਗਾ 0.6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 0.6 ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀ -v/u। ਪਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੌਨ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0.6। ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ ਇਮੇਜ ਆਬਜੈਕਟ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 0.6 ਤੇ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0.6 ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ v ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ v +6 ਆਈ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਆ। ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈ ਇਜ਼ held at 27 centimeter in front of concave mirror। ਇੱਕ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 27 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 27 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ 18 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਮਿਰਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮੇਜ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 27 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜੇਕਰ ਇਹ 18 ਹੈ ਤੇ C ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 36 ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ C ਤੇ F ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 27। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 27 ਤੇ A ਤੇ B। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 18 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 36 ਹੋਏਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ R, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ C ਤੇ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ C ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਟ ਵਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਰਰ ਸ਼ੁੱਡ ਏ ਸਕਰੀਨ ਬੀ ਪਲੇਸਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਪਲੇਸਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਆਬਜੈਕਟ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਯੂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, -27। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ, -18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, 1/f 1/u ਜਮਾ 1/v। 1/f ਮਤਲਬ -18, 1/u ਮਤਲਬ -27 ਜਮਾ 1/v। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ 1/v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -54। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ 54। ਇੱਧਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਲਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, 1/v ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/-54 ਅਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, -54 ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ C ਤੇ F ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ, 36 ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ 36 ਤੋਂ ਦੂਰ 54 ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਐਟ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਰਰ ਸ਼ੁੱਡ ਏ ਸਕਰੀਨ ਬੀ ਪਲੇਸਡ, ਕਿ 54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ਾਰਪ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ -v/u ਅਤੇ i/o। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ v ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, u ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ i ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, o ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ v ਕਿੰਨਾ ਹੈ, -54, ਅਤੇ u ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, -27। ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 27 ਦੂਣ 54 ਮਤਲਬ -2। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ, -2। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟਡ, ਅਤੇ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ i/o, ਅਤੇ i ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, o ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, -2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ -14, ਇਮੇਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, -14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਮੇਜ ਦੁੱਗਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਗੁਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਗੁਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 2 ਗੁਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ 7 ਦਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 14 ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ।